ओम शांति 1 जुलाई 1929 मसीह भारतर जेपर एक स्वर्णिम इतिहास आरंभ होता। स्वयं विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम निजर एक सुंदर फूल को ए बगीचा को पठाई एक श्रेष्ठ कार्यर नवनिर्माण करने। जेपरी ब्रह्मा द्वारा नुआ सृष्टिर रचना करती सही ब्रह्मांकर पार्थिव शरीर त्याग परे परमात्मा निजे जहाँ शरीर आसी ना होची दादी गुलजार जी कि हैदराबाद सिंध प्रदेश रे जन्म होते। बहुत धनशाली एवं भक्ति भावना परिवार रे जन्म होते। तांकर नाम थिला शोभा। मात्र 8 वर्ष बयस रे खेलिबा बुलिबा समय रे से श्रीकृष्ण साक्षात्कार करथिले, किंतु से जानी पार नथिले जे श्रीकृष्ण बोली। जेतेବେଳେ माँ को से सब वर्णना करी कहिथिले, माँ तांको चित्र देखि पचारथिले कि यांकु करथिलो, से कहले हाँ। सेतेବେଳେ जानले जे ये श्रीकृष्ण, आंको श्रीकृष्ण कहा जाउछि, हम आंकर साक्षात्कार करथिले। तो से खाली श्रीकृष्ण को साक्षात्कार कर नथिले, सेमदी सत्यजुगर साक्षात्कार करथिले। सत्यजुगर सुनार महल, राज परिवार, सेठिर विभिन्न प्रकार राज कार्य सेठर पुष्पक विमान बहुत किसी सी निजे एमती ही खेली खेली रे बसी पड़े कोठी बस साक्षात्कार हो जाउथिला। आ समस्ते भाबुथिले ये कौन ये सत कहूछि ना मिछ कहूछि एमती भाबुथिले। तापरे जेतेବେଳେ से ब्रह्मा बाबांकर साक्षात्कार कले फर्स्ट टाइम सूक्ष्म लोकरे, सेतेବେଳେ से जेतेବେଳେ कहिले जे बाबा मु तो ऊपर ब्रह्मा को देखिली, सेतेବେଳେ ब्रह्मा बाबा कहले अरे मु तो एठी अछि, तमे पुणी को ब्रह्मा को साक्षात्कार कलो, जाई तांको पचारो से किए कौन। तो गोटे गोटे बाबा प्रश्न पचारे, से जे ऊपर पचारथिले से कहूथिले। एमदी दादी को सब प्रकार साक्षात्कार होउथिला, बारंबार से ट्रांस रे जाउथिले। तो दादींकर माँ ऑलराउंडर दादी से बहुत माने बाबांकर जेमती विश्वस्त सेवाधारी थिले। एक्चुअली दादी कहती मु सत्संग आसनी, मो माँ मते नेकी आसछन्ती, काहे 8 वर्ष मात्र 8 वर्ष बयस रे तांको माँ तांको नेकी आस्तिले। किंतु जेतेବେଳେ पिकेटिंग हला, सब प्रकार विघ्न पड़िला यज्ञ रे, सेतेବେଳେ दादींकर बयस तो बहुत छोट थिले ना, 8 वर्ष बयसर छुआ। तो यांको नारे मते जेतेବେଳେ केस हला, तांको माँ तांको घर को नेकी पळेले। गोटे वर्ष परे आउ थरे दादी गुलजार दादी को तांको माँ निजे नेकी आसीगी एठी रही जाइथिले। कहले बाबा मोर 4टा छुआरु मु चाहूची ये जेमदी मीरा परी हो, ये जेमदी भक्ति रे रहू। तो सेठु तांको माँ को सहित से बाबांकर बोर्डिंग स्कूल रे रहिले। बोर्डिंग स्कूल रे छोट पिला, तो बाबा 350 पिला को बोर्डिंग रखी पाठ पढ़ाउथिले। दादी कहती बाबा राजकुमार राजकुमारी परी हमको पालना दउथिले। सखाळु गीत बाजिले आमे सब उठिबु, पुणी सखाळे फास्ट आमे मेडिटेशन कहा जाऊ नथला। सेतेବେଳେ बाबा कहियार आत्मिक स्थितिर अभ्यास कर, मो आत्मा भ्रुकुटी मझिरे तारा परी चमकुची, ए अभ्यास करूथिले। तापरे आमे समस्त शौच हला परे हमको जेमदी बाबा बेस्ट क्षीर रे पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट्स पकेगी हमको पीवा को दउथिले। तापरे बाबा हमको नास्ता करूथिले। तापरे बाबा निज हाथ रे सीजन रो फ्रूट जोडा फ्रेश प्रथम फ्रूट आस्थियो निज हाथ रे काटिके आम समस्त निज हाथ रे खुआउथिले। तापरे हमर सखाळे घंटे 2टा 3 4टा जे हमर क्लासेस होतिला, जेमती स्कूल रे पिलाने पाठ पढंती से प्रकार सब पाठ पढाउथिला, एक्सरसाइज सिखौथिले। पुणी संध्या रे आमे किछि समय आसी रेस्ट नौथुलु। तापरे बाबा हमको सीसोर को नै जाउथिले। सीसोर आमे खेलुथुलु, बुलुथुलु, डांस करथुलु, एन्जॉयमेंट करथुलु। पुणी राति के आसिले पुणी आमे संध्या बेला आउथरे घंटाडी आत्मिक स्थिति रहार अभ्यास करथुलु। पुणी रात्रि सब प्रकार चेकिंग होथिला, दिन सारा का द्वारा कोन भूल हेछि कि। मम्मा जण जण को माँ परी पालना दउथिले, जण जणकर मम्मा केयर नथिले। मम्मा गंभीर मध्य रहथिले। हमर जहार भी जोडा भी कमी अछि तो केते सुंदर हम बुझे कि हम जण जण पय मम्मा बहुत परिश्रम करथिले। हम सबबळे शिक्षा दउथिले, केबे कहार कमी कमजोरी देखनी, सबबळे समस्तंगर अन्य मानकर विशेषता को देख। तो समस्त विशेषता देखुला मम्मा बाबा हमको बहुत प्यार पालना देकरी सबुले कहते
ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ବାବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର। ତ ବାବା ସେମିତି ପାଳନା ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିଥିଲେ ବାବା। ତ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଆମ ବାବା ଏମିତି ପ୍ୟାର ପାଳନା ଦେଇକିରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରେଇଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆମକୁ ସେବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ତ ବାବା ବୁଝୁଥିଲେ, ପିଲେ ତମେ ନଦୀ ପରି ହବ ନା ପୋଖରୀ ପରି ହବ। ନଦୀ ସବୁବେଳେ ବୋହିଯାଏ, ନଦୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ। ଯୋଉଠି ପାଣି ରହିଯାଏ ସେଠି ପୋକ ମାଛି ମାଛ ସବୁ ଜମା ହୁଏ ଆଉ ପାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ବହୁଥିବା ପାଣିରେ କେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏନି। ତ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା କହିକି ବାବା ଆମକୁ ବାହାରୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ଲାକ୍ନୋ ପଠେଇଲେ। ଲାକ୍ନୋ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ଆମେ ସେ ଲାକ୍ନୋର ସବୁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ବାବା ଆମକୁ କୋଉଠି ପଠେଇଦେଲେ। ଆମ ପଇସାର କାରବାର ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା କଣ, ଆଠଣା କଣ, ଚାରଣା କଣ, ଅଣା କଣ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ପଠେଇଲେ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଠୁ 3 ମାସ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଉଥରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ, ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟା ମାନେ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ କହିକି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ହସରେ ମଜାକ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଯ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯ, MLA ପାଖକୁ ଯ, ସେମାନେ ତମକୁ ଘର ଦେବେ, ତମେ ସେବା କରିବ। ତ ସେମାନେ ହସରେ ଉଡେଇକି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବାର MLA ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ହସି ହସି କହିଲେ ଆମେ ସତରେ ଯିବାର। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ନା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା, ଆମକୁ MLA କ୍ୱାର୍ଟର ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଦେଲେ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଲୁନି, ସିଧା MLA ଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇଦେଲୁ। ତାପରେ MLA ଆମକୁ MLA କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଲେ 3 ମାସ ରହିବା ପାଇଁ। MLA କ୍ୱାର୍ଟରରେ 3 ମାସ ରହିକି ଆମେ ବହୁତ ସେବା କଲୁ। ତାପରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲାକୁ ଘର ଖୋଜିଲୁ ସେଠି ଲାକ୍ନୋରେ। ଖୋଜିଲୁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଘରଟା ବନ୍ଦ ଥିବ, ଲାଇଟ ଲାଗିନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଟା ଭଡା ଦେବେ ଭାବି ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତଳେ ଗୁପଚୁପ ଗାଡି ଲାଗିଛି, ଆମେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଭାଇ ଉପର ଘରଟା ଭଡା ଦେବେ କି? ତ ସେ ଘର ମାଲିକ ହିଁ ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି ଖାଉଥିଲା ସେ ଗୁପଚୁପ। ସେ କହିଲା ହଁ, କଣ ହେଲା କି, କଣ ପାଇଁ ଯେ? ସେ କହିଲା ନା, ଆମେ ଏଠି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଘର ଭଡାକୁ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ, 2 ଭାଗ ହେଇକି ଅଛି ଘର, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଆପଣ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦାଦି କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଥିଲା ପରେ, ବାବାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଅପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ କଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛ ରହିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଘର ମାଲିକ କୁହନ୍ତି ଆରେ ସେମାନେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସକାଳ 3ଟାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଧୂପକାଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜ୍ଞାନ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ବୋହୂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ କେବେ ମନା କରେନି। ତମର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତମ ଘର ଲୋକ ମନା କର, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଏଠୁ ହଟେଇବା। ଏମିତି କହିକି ଆମେ ପୁରା 30 ବର୍ଷ ସେ ଘରେ ଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ 150 ଟଙ୍କା 160 ଟଙ୍କା ଭଡା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି 180 ଟଙ୍କା ଯେ ଆମେ ଭଡା ଦେଇଥିଲୁ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାବା କହୁଥିବାର ଗରିବ ମାନଙ୍କର କଣା କଣା ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସଫଳ କର। ସେତେବେଳେ କେବେ କୌଣସି ଜମିନ ଜାଗା କିଣା ହଉନଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେଠି 2,20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କିଣା ହେଲା, ଯୋଉଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ସେଠି ଲାକ୍ନୋରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦାଦି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚକ୍ରଧାରୀ ଦିଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ଦାଦି ନିଜେ ସିଲେଇ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ। 2-3ଟା 4ଟା କେତେବେଳେ ପେଟ ପାଖରେ, କେତେବେଳେ ସାଇଡ ଆଡେ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ସେ ଗଞ୍ଜି ଚିରି ହେଲେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରି କରି ପିନ୍ଧେ। ଦେଖୁନୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସିଲେଇକି ପିନ୍ଧିଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, କହିକି ସେମିତି ପିନ୍ଧିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ 1। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ଖଟ ପଡିଥିଲା, ଦାଦି ବି ସେଇଠି ଶୋଇବେ, ଖଟରେ ଶୋଇବେ। ମତେ କହିବେ ଯେ ତମେ ପଟି ପକେଇ ତଳେ ଶୁଅ, ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଆମକୁ ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତଳେ ଶୋଇବାର, ତମକୁ ତ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇପଡି। ହେଲେ କଣ କରିବା, ଖଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁଗା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇଜ କରି ରଖାଇ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଉଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଶୋଇବ, କାହାର ସେ ବ୍ଲାଉଜ ର ହୁକ୍ କି ବତାମ ଯଦି ତମ ଦେହକୁ ବାଜିବ ପେଇନ ହବ ନା।
ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଏମିତି କହିକି ଆଉ ଥରେ ଦାଦି ଉପରେ ଶୋଉଥିଲେ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଉଥିଲି। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି କିଛି ଆସୁଥିଲା, ଦାଦି ସେ ସବୁ ଖାଉନଥିଲେ। ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଖାଉନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କିଏ ବି ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଟୋଲି ପରି ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କୁ ଆମେ ଦଉଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇ ଆସି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦାଦି କହେ ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମିଶିକି ଖାଇଦବା। ଏମିତି ଦାଦି ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ଭିଆଇପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାଦି ଜଗଦୀଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଦାଦି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ କହିବେନି। ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି କହିବେ ଦାଦି ଏତେ ସ୍ଲୋରେ କହେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ ଜୋରରେ କହିଲେ। ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦାଦି ଥିଲେ। ଆଶା ଦିଦି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କଣ ବି ସେବା ପଡିଲେ ଦାଦି ପାଖକୁ ଡାକିବେ, ପାଖକୁ ଡାକି କହିବେ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି ଏ ସେବାଟା ଟିକେ କରିଦବ, ଏମିତି ପଚାରିକି କହିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବାର ଦାଦି ଏତେ ବଡ ହସ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଦାଦି କେତେ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ପାସ୍ କରାହବ, ତାପରେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ପାସ୍ କରାହବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଦେଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ପାସ୍ ହବ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଗଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ମାନେ ପାସ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ କିଛି କରିହବନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁ, ଗୁଲଜାର ଦାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ବାବୁଜୀ ବାବୁଜୀ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଯେଠି କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି କରିବୁନି, ଏଇଠି ହିଁ କରିବୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର, କହିଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହିଁ କରିଦେବି କହିକି ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାମ ମଧ୍ୟ ଦାଦି ନମ୍ରତା ସହିତ ପ୍ୟାରରେ କହିକି ସବୁ କାମ କରେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେମିତି ଆମର ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି କହୁଥିଲେ 1976 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୁଲଜାର ଦାଦି ଏକା ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଇଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଦାଦି ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲିଥିଲେ। ସେ ରଷିଆ, ଆମେରିକା, ତୁର୍କୀ ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଦୁବାଇ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଦାଦି ସେବା କରିଥିଲେ। 10 ଦିନରେ 5ଟା ଦେଶ, ମାନେ ଦେଖ କେତେ ପେସେନ୍ସ ତାଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାୱାର ଥିଲା ଦାଦିଙ୍କର। ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜରେ ଟ୍ରେନ କୁ ଆମେ ମଧୁବନ ଗଲେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ବିଦେଶ ଟୁର ଗଲେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରୋଡ୍ରୋମ ରେ ଷ୍ଟପେଜ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଧରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ସେଟିଂ କରି ଆମେ ଟିକଟ କରୁଛୁ ନା, ସେମିତି ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ କୁ ସେଟିଂ କରି ଟିକଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବାର ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ ନଥିଲା, କେମିତି କରୁ କଣ କରୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଳରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାଦିଙ୍କୁ ନିଲୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆମେ ଛାଡିକି ଦାଦିଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ଯାଇପାରୁ, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିଲୁ। ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକଟ କରି ଫ୍ଲାଇଟ ବୁକିଂ କରି ନବୁ ବୋଲି। ସେ ଭିତରେ 200-300 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଦେଶରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏରୋଡ୍ରୋମ ରେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ ତଳେ ସମସ୍ତେ ବସି ପଡିଲେ। ଆଉ ଦାଦିଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ବିରକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କାହିଁକି ହେଲାନି, କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, ଆଗରୁ କାହିଁକି କଲନି, କିଛି ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ଦାଦି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିଟଚାଟ କଲେ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ ବୁକିଂ ହେଲା, ରେଡି ହେଲା, ଯିବା ବାହାରିଲୁ, ଦାଦି କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା ହବାର ଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଏତିକି ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଚାଲ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଖାଇବାର ଥିଲା, ଚାଲ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇଦବା ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯିବା। ଏମିତି ଦାଦି ସବୁବେଳେ ହସି ହସି ରହୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ହାଲକା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଦାଦି ମନ ଭାରି କରୁନଥିଲେ। କୌଣସି ବି କଥା ଯଦି ଦାଦିଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଯୋଉ ଦାଦି ଏମିତି ହେଲା କଣ ହବ, ତ ଦାଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ରହୁଥିଲା, ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ହବ। ସବୁ ଦାଦି ଦିଦି ମାନଙ୍କର, ସବୁ ଦିଦି ମାନଙ୍କର, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ବଡ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଲଜାର ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଦାଦି ପୁରା ହାଲକାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ହେଇଯିବ, କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଦାଦି ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସବୁ କଥାରେ ହାଲକା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସହିତ ବହୁତ ଫ୍ରିରେ ମିଶୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲେ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ହଉଥିଲେ। ବହୁତ ରମଣୀକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ରହୁଥିଲେ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ଦାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବାର ଯେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ, ନିଜେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ଦଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦାଦିଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଗୁଲଜାର ଦାଦି ଥରେ ଲଣ୍ଡନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଆମର ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ତୁର୍କୀର ଜଣେ ମାତା, ସିଏ ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖା ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କଲକୁ ଡାକିବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କମ୍ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଆସିବେ। ତ ଦାଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦାଦି କହିଲେ ହଁ ଭଲ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ ତାର ନିଜର ବଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସେ ନିଜ ବଟ୍ ପଠେଇଥିଲେ, ସେ ବଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ। 20 ମିନିଟର ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଦୂର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ରେ ବସି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ଜୋରରେ ତୁଫାନ ଆସିଲା। 10 ମିନିଟର ତୁଫାନ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦାଦିଙ୍କର ପୁରା ସ୍ଥିର। ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲୁ ଦାଦିଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଦାଦି କେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଚେହେରା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଲୁ, ସେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଆଣିଦେଲି ଦାଦିଙ୍କର କାଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ କଣ, କିଛି ନାହିଁ। ଗଲେ ଦାଦି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକିରି କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ସେମିତି ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଇଠୁ ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆସିଥିଲେ, ଦାଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦାଦି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ନିଜ ଦାଦିଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଡ୍ୟୁଲ ପୁରା ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଏବେ ଦିନ ସାରା କେତେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା, ପରେ କେତେଟା, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଜେଟ୍ ପଠେଇଲେ ଦାଦିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦାଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଜଣ ମିଶି ସେଠି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ସେ ଏରୋଡ୍ରୋମରୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମହଲ ପାଖକୁ, ରାଜଭବନ ପାଖକୁ ସେ ନିଜର କାର୍ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମିଶିଥିଲେ, ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପୁଣି ଦାଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜେଟ୍ରେ ଆଉଥରେ ପଠେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ମିଶନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣାପନର ଫିଲିଂ କରନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତିର, ଦାଦି ଯୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଅନୁଭବ କରିକି ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେବେ ବି ଗୁଲଜାର ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଥିବ କି ଦାଦି ଗୁଲଜାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ, କଣ ବି ମିଟିଂ ଥିବ, ଆମର ସେଟିଂ ଥିବ, ତ ଅବଦୁଲ କଲାମ କହିବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଓହ୍ଲଉଛି, ମୋ ଭବନରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଓହ୍ଲଉଛି, ଦାଦିଙ୍କର କାର ଆସିଲେ ସେଇଠି ହିଁ ରଖିବ। ଆଉ ଥରେ ସେ ନିଜେ ଆସିକିରି କାର ପାଖକୁ ଦାଦିଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଦାଦିଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଟୁର ଯାଉଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରୋଡ୍ରୋମରୁ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ତଥାପି ଦାଦି କେବେ ବୋରିଂ ହେବେନି। ଆଉ ଦାଦି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ସେ ଦେଶର 200-300 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିକି ସେ ପାଖରେ ଜମା ହେଇଛି। ଆମେ ଆମ କାମରେ ଲାଗିଥିବୁ, କେମିତି ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକଟ ସେଟ୍ କରୁ, ଆଉ ଦାଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ। ଦାଦି କହେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ କରିଚାଲ, କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ନବାର ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡେରି ହେଲା। ତ ଦାଦି କୋଉଥିରେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆଉ ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଭଉଣୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦାଦିଙ୍କର ବହୁତ ରିଗାର୍ଡ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ଆମର ଚକ୍ରଧାରୀ ଦିଦି ଦିଲ୍ଲୀର କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ରହିବାକୁ ଗଲି, ଗୋଟିଏ ଖଟ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ ଖଟ ଉପରେ ଦାଦି ଶୋଇବେ, ମୁଁ ତଳେ ଯଦି ଶୋଇବି, ଆଉ ଥରେ ଦାଦି କହିବେ ତମେ ଯଦି ତଳେ ଶୋଇପାରୁନଲେ ତମେ ଆସିନଥିଲେ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇପଡେ। ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତଳେ ଶୋଇବାର, ତମର କାଳେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ନା। ମାତ୍ର କଣ କରି ଏ ଖଟ ଉପରେ ନେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କପଡା ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇଲେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଆଇରନ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କିଏ ଆଇରନ୍ କରୁନଥିଲେ, ସେମିତି ହିଁ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, କାର ହୁକ୍ ଥିବ, ବାଟନ୍ସ ଥିବ, ତମ ଦେହକୁ ବାଜିଲେ ପେଇନ୍ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଆଉ ଶୋଇବାକୁ କହିପାରୁନି, ଏମିତି ଦାଦି କହେ। ସେମିତି ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉଠି ବି ଚିରି ଯାଉଥିଲା ନିଜେ ନିଜେ ସିଲଉଥିଲେ, ଦେଖିଲ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। କିଛି ତ ହେଇନି ନା, 1, 2, 3, 4 ଜାଗାରେ ଚିରି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାକୁ ସିଲେଇ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି କହିବାର। ମନେକର କି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣି ଦଉଥିଲା, ଆଣିଲେ ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମର ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଥିବାର, ଦାଦି ଥିବାର, ମୁଁ ଥିବାର, କେବେ କଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିଲେ ଆମେ ଖାଉନଥିଲୁ, ତାକୁ ସେମିତି ରଖୁଥିଲୁ। କାହିଁକି
ନା ଯିଏ ବି ଆମ ଆଶ୍ରମ ଗେଷ୍ଟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ବି ରଖୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦାଦି କହେ ଚାଲ ତମର ମୋର ମିଶିକି ଏଇଟା ଖାଇଦବା। ଏମିତି ଦାଦି ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ଆଉ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆଶା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ନା ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦି ଆଶା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦାଦିଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସେବା ଥିବ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପାଖକୁ ଡାକିବେ, ପଚାରିବେ ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି ଏ ସେବାଟା କରିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବିବାରେ ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦାଦି କେତେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆଶା ଦିଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଥରେ ଆମର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓପେନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆମର ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମେନ୍ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଲୟର ଅଫିସର ହାତରେ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ନଥିଲା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଓପେନ୍ ହବ ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ଆମେ ମେସେଜ ଦେଇଦେଲୁ। ହେଲେ ଏ ଖବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା କି? ତ ସେଠୁ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସେ କଥାଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଅତି ନିଜର ଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମେ ମେସେଜଟା ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତ ମୂଳରୁ ତ ହବନି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ହେଲେ କଣ ହବ? ସେତେବେଳେ ହଁ ଦାଦିଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ହାଉସକୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଦାଦିଜୀ ବାବୁଜୀ କଣ କରିବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ହବା କଥା, ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁ? ତ ବାବୁଜୀ କହିବାରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ହଁ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା, ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ, ହଁ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରିଦେବା, ମୁଁ ହିଁ ଓପେନ୍ କରି କହିଦେଲେ, ଆଉ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ମାନେ ଦାଦି ବହୁତ ନମ୍ରଚିତ ହେଇକିରି ସିମ୍ପଲରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ମିଶୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଦାଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିଲେ, ଦାଦି କହିବେ ତମେ କଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ୟାର ବୋଲି ମିଶୁନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ମୋ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଦି କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ ନଉନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନିଜେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡିକି ରଖୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଡି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାଦି ତ ଏମିତି ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କରିଥିଲେ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଲା ଦାଦିଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଲାଷ୍ଟ ଥରେ ଦିଥର ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାଦିଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ପଚାରି ପାରୁନି ନା, ଦାଦି କଣ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି କି ହେଲେ ଆମେ ପଚାରୁ। ଦାଦି କଣ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଦାଦି କହିବେ ଆରେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା। ତ ଯେତେ ଥର ବାବା ମିଳନ କରି ଆସନ୍ତି ବାବା ଦାଦିଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଥିଲେ। ଦାଦିଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିବାର ବାବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 21 ଜାନୁଆରୀ 1969 ରେ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଥିଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ଶିବ ବାବା ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 18 1969 ରେ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାପରେ କାରବାର କେମିତି ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ ଛାଡି ପଳେଇ, ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ, ସମସ୍ତ ମନରେ ଭାବନା ଏମିତି ଥିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ସ୍ୱର ଛାଡି ପଳେଇ ସମସ୍ତ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ତ ସହଜରେ ତ ଦାଦି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଦାଦି ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେବେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଏଲିରେ। ତ ବାବା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କହିକି ବାବା ଯେମିତି ମତେ ପୁରା ମୋ ବଡିରୁ ଡିଟାଚ କରିଦେଲେ, କୁଆଡେ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାପ ଦାଦା ନିଜେ ମୋ ଶରୀରରେ ଆସିଗଲେ। ଶରୀରରୁ କେମିତି ରଖାହବ, କେମିତି ଶରୀର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାହବ, କେତେ ଦିନ ରହିବ, କେମିତି ଏସବୁ କାମ ହବ, କାରବାର ହବ, ଆଗକୁ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ବଢିବ, କିଏ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ, କେମିତି ସମ୍ଭାଳା ହବ, ସବୁ କଥା ଆସି ବାବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଲେ 21 ଜାନୁଆରୀ 1969 ରେ। ତା ପରଠୁ 48 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦାଦି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରେ। ଏବେ ଚାଲିଛି 2026। ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ଦାଦି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ଗୁଲଜାର ଦାଦି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ 48 ବର୍ଷ ଯାଏ
ବାବାଙ୍କର ସେ ରଥ ହେଇକି ଥିଲେ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ସେମିତି ଗୁଲଜାର ଦାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦବା ପାଇଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଆମେ ଦାଦୀ ଗୁଲଜାରଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏବେ ଯାଇ ପାଉଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଲଜାର ଦାଦୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଲଜାର ଦାଦୀ ଏମିତି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ଭାବୁଥିଲେ କଣ କରିବୁ, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କଣ କଲେ ଦାଦୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହବ। ତା ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପୁରା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କରିଦଉଥିଲେ। ଯାହାବି କଡା ଦଉଥିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ପିଇ ଦଉଥିଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାବି କୌଣସି କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହଉନଥିଲେ, କୌଣସି କଥାରେ ସେ ଚେହେରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ବି ଆସୁନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଅନୁଭବ, ଯିଏ ଯିଏ ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣି ଯିଏ ବି ଦାଦୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଦାଦୀ ସରଛାଳ ଯେମିତି ଫରିସ୍ତା ପରି, ଫରିସ୍ତାର ଯେମିତି ଧର୍ମ ନାହିଁ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡ୍ରେସ ଫରିସ୍ତା ମାନଙ୍କର, ଦାଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡ୍ରେସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫିଲିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ଯେମିତି ଫରିସ୍ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦାଦୀ ସତରେ ଫରିସ୍ତା ହେଇକି ହିଁ ଯେମିତି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଦାଦୀ ଆମର ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦୀ 2007ରୁ 1969 ଟୁ 2007 ଯାଏଁ ଆମର ଚିଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଥିଲେ। ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦୀଙ୍କ ପରେ ଜାନକୀ ଦାଦୀ 2007ରୁ 2020 ଯାଏଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଡ୍ ହେଲେ। ପୁଣି 2020ରୁ 2021 ଆମର ଗୁଲଜାର ଦାଦୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଡ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦାଦୀ ଏବେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହିକି ପୁଣି ଦାଦୀ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିରେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଦୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗଠୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁବଲ ଡବଲ ଗୁଣରେ ଖୁସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହୁଏ, କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀର ପାଳନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପାଳନା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଯେ ଜନ୍ମରେ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ବାବାଙ୍କର ପାଳନା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କୁହାଯିବ ଆମେ ଦେଲୁ ବୋଲି ଭାବିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ଯେ ଦାଦୀ ଯେମିତି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଦାଦୀ କମ୍ କହୁଥିଲେ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ରମଣୀକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଦାଦୀ ପଚାରିଆର ଥରେ ଆଶା ଦିଦି କହୁଥିଲେ, ଆଶା କହିଲ ଆଳୁ କେତେ ପ୍ରକାର? ତ ଆଶା ଦିଦି କହିଲେ ଛୋଟ ଆଳୁ, ବଡ ଆଳୁ, ବିଲାତି ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହିଲେ। ଦାଦୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୟାଳୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଏମିତି ଦାଦୀ ସବୁ କହିଲେ। ତ ଦାଦୀ ଗମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ରମଣୀକ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ତ ଦାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଦାଦୀ ପ୍ରକୃତି ଜିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଦାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ହଟଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଦେବେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଯେମିତି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସେମିତି ଦାଦୀ ହୃଦୟ ମୋହିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଆଜି ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦାଦୀଙ୍କ ସମାନ ହବା ପାଇଁ, ଦାଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିକି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ମଧୁର ବଚନ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦାଦୀ ସମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଦାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ବାବା ଆସିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉଥରେ ଗୁଲଜାର ଦାଦୀଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଲେ, ଏବେ କାହିଁକି ବାବା କାହା ଦେହରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇଟି ହିଁ ବୃଷଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ। ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ ବୃଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ନେକ୍ସଟ ବୃଷ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ବାହନ, ନେକ୍ସଟ ବାହନ ହେଲେ ଦାଦୀ ଗୁଲଜାର। ଏବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବାହନ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସାରିଲାଣି, କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ନା 10th ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ। 10th ପିଲାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କ୍ଲାସ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏଥର ଘରେ ରହି ପ୍ରିପେୟାର କର।
ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କର। ଗୋଟେ ସାଇଡ ଧୂମ ସେବା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ଯୋଗ ଫୁଟି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦାଦିଙ୍କର ମେଇନ ଇଣ୍ଟେନସନ, ବାବାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିଜ ଉପରେ ପୁରା ଆଟେନସନ ଦିଅ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଦାଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।